morning. Today we are going to start with the poem 2.6 Money. Here, students, I welcome all of you. FDL's Abasab Kakre Junior College Shivgaon, Standard 12th, subject English, and our today's topic is 2.6 Money by William H. Davies, prepared by myself Pujari VG. Now first we are going to discuss about icebreakers activities from 2.6. First activity here we have given in the textbook. Discuss in the class about importance of money. Means here you have to discuss about importance of money. What is the importance of money? Here I have tried to give significance of money, importance of money. First one, money is used as a capital in business. In business, we use money as capital. So that is the importance of money in business. Then money is an essential commodity that helps you run your life. In our life, it is very important to have money with us, because without money we can't complete our needs. So money is very important to run our life. Next, money can be used to get quality medical facility. If we want quality medical facility, that definitely we must have money with us. Next, the majority of relationship in the world is based on the flow of money. Here, very interesting point I have written. Majority of relationship in the world is based on the flow of money. How much money you have with us? With people, that relationship based on money that you have with you. Next, money is used to pay the food bill or transportation. Yes, if we visit any hotel, restaurant, then we have to pay the food bill, and at that time we must need money, or in transportation we need money. Next, money can be used in share market. In share market also we use money. Next, money is essential to afford the luxurious facilities at our home. At our home, we need various luxurious facilities, and if we have money, only then we can buy those luxurious facilities in our home. For example, we buy branded television with the help of money, or refrigerator, or various other things which are important, which are necessary in our house, in our home. So next activity, in the next activity you have to complete the web. You have to complete the web. Here web is given. At the center we have given the point money spent judiciously, and here first point related to this particular main point, donation for the poor and needy. Now what are the various ways to spend money judiciously? And one example is given in the textbook itself, that is donation for the poor and needy. People who are very poor or people who need money, we help those people by donating money. Then next point, it can use for women empowerment. Now how we spend money judiciously? We can use money for women empowerment. If we want to empower the women, then we can help those organizations which are best for the women empowerment. We help by donating money to such organizations. Then money can use for quality roads. If we have to develop quality of roads, then we have to donate money. Then next point, money can be used to educate children. So there are number of children who are not able to get education only because of money. We can donate money to those children, and because of our donation, those children can take education.
Then next point here, it can also use to support traditional artisans, right? So there are a number of artisans, there are number of artists, but they don't have sufficient money with them, and so that they can't do well in their field. So for such traditional artisans we can give money, we can donate money. So students, या वेबमध्ये आपल्याला कोणते असे वेगवेगळे प्रकार आहेत, कोणते असे वेगवेगळे मार्ग आहेत की त्या मार्गाने आपण लोकांना मनी, पैसा डोनेट करू शकतो. तर मग गरीब लोकांना, गरजू लोकांना किंवा स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठी आपण पैसे डोनेट करू शकतो. आपल्याला चांगले रस्ते बांधायचे असतील त्यासाठी आपण पैसा देऊ शकतो, किंवा काही मुलांना शिक्षण देण्यासाठी पैसा मदतीसाठी उपयोगी पडेल, किंवा जे आर्टिस्ट आहेत की जे पैसे नसल्यामुळे त्यांना त्यांचं कौशल्य पुढे नेता येत नाही, अशा लोकांना आपण मदत करू शकतो. सो दीज आर दी टू ॲक्टिव्हिटीज, फर्स्ट टू ॲक्टिव्हिटीज फ्रॉम आईस ब्रेकर्स. नाव वी टर्न टुवर्ड्स द नेक्स्ट third activity. Make a list of the good qualities of your friend. Here you have to make a list of the good qualities of your friend. तुमच्या मित्रांकडे असणाऱ्या ज्या चांगल्या क्वालिटीज आहेत त्याची लिस्ट करायची. Here you have given example. First one is helpful. Our friend must be very helpful. Then honest, calm in nature. हेल्पफुल, कायम मदत करणारा. ऑनेस्ट म्हणजे प्रामाणिक. काम इन नेचर, स्वभावाने अतिशय शांत. देन ट्रस्टवर्दी, विश्वास ज्याच्यावर आपण ठेवू शकतो. लॉयल, अँड लास्ट वन इज काइंड अँड केअरिंग. सो दीज आर दी क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज ऑफ अवर फ्रेंड. देन नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी, शेअर युअर व्ह्यूज ऑन मनी इज द रूट ऑफ ऑल इव्हिल्स. Now here in this activity you have to share your opinion, you have to share your views on money is the root of all evils. जे काही वाईट घडतं त्याला कारणीभूत हा फक्त पैसा असतो. या संदर्भात किंवा ह्या कोटेशन विषयी, या वाक्याविषयी तुमचं मत काय आहे, तुमचे ओपिनियन काय आहेत. सो मनी इज द रूट ऑफ ऑल इव्हिल्स. अँड हिअर वी हॅव सम पॉईंट्स. का मनी हा सगळ्या वाईटांच्या मुळाशी आहे असं का म्हटलं जातं? फर्स्ट, मनी इज बेसिकली द रूफ ऑफ ऑल इव्हिल. पैसा हाच शक्यतो काय असतो, सगळं वाईट घडण्यासाठी कारणीभूत असतो. आय थिंक दॅट मनी विच क्रिएट्स डिझायर टू ह्युमन बीइंग्स टू बी ग्रीडी. पैसा असेल और मनी विच क्रिएट्स डिझायर टू ह्युमन बीइंग्स टू बी ग्रीड. पैशामुळे व्यक्तीमध्ये, लोकांमध्ये लोभीपणा वाढतो. पैसा असतो तरीसुद्धा ते सॅटिस्फाईड नसतात. दे आर नॉट सॅटिस्फाईड इन देअर लाईफ. दे नीड मोर मनी. आणखी पैसा पाहिजे म्हणजे ते लोभी बनतात, ग्रीडी बनतात. देन नेक्स्ट, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू अट्रॅक्ट ह्युमन्स टू इम्प्रूव्ह देअर ओन स्टेटस. मनी हेल्प्स ह्युमन बीइंग्स टू इम्प्रूव्ह अवर ओन स्टेटस. समाजामध्ये आपल्या स्टेटस चांगलं असण्यासाठी, चांगलं करण्यासाठी पैसा हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. म्हणजे समाजामध्ये कोणती व्यक्ती, कोणत्या व्यक्तीचं स्टेटस चांगलं तर त्याच्याकडे पैसा आहे असा एक समज असतो. अँड ड्यू टू धिस स्टेटस फॅक्टर दे बिकम जेलस टू अदर्स. आणि पैसा असेल की त्यांचं स्टेटस समाजामध्ये चांगलं, आणि या स्टेटसमुळे मग लोक एकमेकांचा काय करतात, तिरस्कार करतात, एकमेकांचा राग करतात. सो इट इज मनी, and because of money we people become jealous to others. Then next, now those who have money are not always happy, as they say money can't buy happiness, but it can buy you the kind of misery you prefer. असं म्हटलं जातं की ज्यांच्याकडे पैसा नसतो ते आनंदी नसतात, परंतु ज्यांच्याकडे पैसा आहे ते सुद्धा काय आनंदी असतातच असं नाही. मनी कांट बाय हॅपीनेस. पैसा हा आनंद विकत घेता येऊ शकत नाही. पैशामुळे आपण आनंद विकत घेऊ शकत नाही. बट इट कॅन बाय यू द काइंड ऑफ मिझरी यू प्रेफर.
मात्र आपण जर फक्त तक्रारच करत राहिलो, पैसा नाही, तर आपण त्या वेगवेगळ्या मिजरी त्यामुळे मिळू शकतात. नेक्स्ट, दे कॅन नेव्हर गेट इनफ ऑफ एव्हरीथिंग. They always seem to desire newer and better products which they think they will ultimately make happy. आणि मग पैसा आपल्याला हवा असतो किंवा आपण सॅटिस्फाईड कधीच राहत नाही, समाधानी कधीच राहत नाही. नवीन आम्हाला काहीतरी पाहिजे असतं, चांगलं असं आपल्याला पाहिजे असतं. आणि मग की ज्याच्यामुळे आपल्याला असं वाटतं की हे नवीन घेतलं किंवा हा वेगळा प्रोडक्ट घेतला की मी आणखी आनंदी होईल. अशा ज्या आपल्या डिझायर्स आहेत, इच्छा आहेत, त्या वाढतच राहतात. सो वन्स अगेन, मनी इन्क्रीजेस क्राईम. पैशामुळे गुन्हासुद्धा वाढतो, चोरीचं प्रमाण वाढतो. पैशाला लोक जास्त महत्त्व देतात आणि म्हणून त्यामुळे गुन्हेगारीमध्ये सुद्धा वाढ होते. इट अनस्टेबल द फॅमिली. पैसा कारणीभूत असते फॅमिली अनस्टेबल करण्यासाठी. देन फेक पीपल कम अराउंड यू. खोटारडी माणसं तुमच्या अवतीभोवती येऊ शकतात. म्हणजे पैशामुळे एखाद्या व्यक्तीकडे पैसा असेल तर त्याच्या भोवती सगळी खोटारडी माणसं असतात. त्या व्यक्तीविषयी त्याला काहीच घेणं देणं नसतं. बट ओनली ही हॅज लॉट ऑफ मनी अँड दॅट्स वाय पीपल आर विथ हिम. देन मॅन कॅन लिव्ह टार्गेटेड लाईफ. Why money is the root of all evils? Because we human beings live targeted life. पैसा म्हटलं की आपण एक असं टार्गेटेड लाईफ, मला घर बांधायचं आहे, टार्गेट, त्यासाठी मला पैसा कमवायचा आहे. म्हणजे आपण एक असं टार्गेटर जीवन काय करतो, पैशामुळे जगत असतो. सो दीज आर दी रिझन्स व्हाय money is at the root of all evils. Now we turn towards the next activity. Do you lend money to your friend? Give reasons. तुम्ही तुमच्या मित्रांना पैसे दिलेत का, त्याची कारणं सांगा. Here we have table. In a table we have two columns. In a one column, if you lend money to your friend, why? Reason. And if you have not given money to him, then why? तुम्ही जर तुमच्या मित्राला पैसे दिले असतील तर त्याची कारण सांगा. दिले असतील तर त्याची कारणं सांगायची आहेत. दिली नसतील पैसे तर त्याची कारणं सांगायची आहेत. सी वन बाय वन. ही कम्स फ्रॉम इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड फॅमिली. तुम्ही तुमच्या मित्राला का पैसे दिलेत, कारण तो बॅकवर्ड फॅमिलीमधनं आला असेल, आर्थिकदृष्ट्या बॅकवर्ड फॅमिलीमधनं आला असेल, म्हणून त्याला मदत केली आहे. देन ही इज क्लेव्हर अँड ऑनेस्ट फ्रेंड. तो अतिशय हुशार आणि प्रामाणिक असा तुमचा मित्र आहे. यू नो ही विल यूज इट फॉर हिज गुड पर्पज. आणि तुम्हाला खात्री आहे, तुम्हाला माहिती आहे की तुम्ही जो पैसा देणार तो चांगल्या कारणासाठीच तो वापरणार. देन नेक्स्ट, ही रिक्वायर्स मनी टू परचेस बुक्स. त्याला पैसे दिलेत, त्या पैशातनं तो काय करणार आहे, पुस्तक विकत घेणार आहे. अँड लास्ट, ही रिक्वायर्स मनी फॉर हॉस्पिटल. मे बी कदाचित कुणीतरी घरामध्ये आजारी असेल आणि मग त्यावेळी तुम्ही त्याला पैसे दिले असतील हॉस्पिटलच्या खर्चासाठी. सो दीज आर दी रिझन्स व्हाय यू हॅव गिव्हन मनी टू युअर फ्रेंड. ही झाली तुम्ही तुमच्या मित्राला पैसे का दिले त्याची कारणं. पण जर दिली नसतील तर का दिली नाहीत. इफ नॉट, व्हाय यू हॅव नॉट गिव्हन मनी टू युअर फ्रेंड. फर्स्ट वन, मनी विच ब्रेक्स द फ्रेंडशिप. पैसा, या पैशामुळे नात्यामध्ये काय येतंय, वेगळेपणा येतो, नात्यामध्ये कटुता येते आणि म्हणून पैशामुळे कदाचित आपली मैत्री तुटू शकेल, म्हणून आपण मित्राला पैसे देत नाही. नेक्स्ट, प्रोबॅबली आय कॅन नॉट मनी बॅक. अशी तुमच्या मनामध्ये शंका असेल की अरे मी ह्याला पैसे, मित्राला पैसे दिले तर परत मला रिटर्न मिळणार नाही. नेक्स्ट, आय नो ही वॉन्ट्स मनी फॉर वॉचिंग मूव्हीज अँड स्पेंड फॉर अनइम्पॉर्टंट थिंग्स. तुम्हाला माहिती आहे की तुम्ही दिलेल्या पैशाचा वापर तुमचा मित्र काय करणार आहे, एकतर मूव्ही पाहायला जाईल किंवा इतर नको असलेल्या कमी महत्त्वाच्या गोष्टीवर तो सगळा पैसा खर्च करेल, म्हणून तुम्ही तुमच्या मित्राला पैसे देत नाही. अँड लास्ट वन, ही गेट्स इनफ मनी फ्रॉम हिज पेरेंट्स. त्याला आईवडिलांकडूनच पैसे मिळतात भरपूर, तर मग आपण देण्याची गरज नाही आणि म्हणून आपण त्याला पैसे देत नाही, आपल्या मित्राला पैसे देत नाही. सो वन्स अगेन स्टुडंट्स, फ्रेंड्स, here we have given reasons why we give money to our friend, or if not why we don't give money to our friend. आपण मित्राला का पैसे देतो किंवा मित्राला पैसे का देत नाही, या संदर्भातला हा टेबल आहे. Now we turn towards the next. Here in the next slide we are going to discuss, we are going to explain
about the poet William H. Davis. Now his lifespan is 1871 to 1940. जन्म झाला आहे त्यांचा 1871 मध्ये, तर मृत्यू झाला आहे त्यांचा 1940 मध्ये. William Henry Davis, his full name William Henry Davis. He born in 3rd July 1871 and died 26 September 1940. Then William Henry Davis was a Welsh poet and writer. एक वेल्श पोएट आहेत आणि रायटर. डेव्हिस spent a significant part of his life as a tramp or hobo in the United Kingdom and United States. डेव्हिस यांनी त्यांच्या सिग्निफिकंट पार्ट ऑफ हिज लाईफ, अतिशय महत्त्वाचा इम्पॉर्टंट भाग त्यांच्या आयुष्याचा व्यतीत केलेला आहे ॲज अ ट्रॅम्प ऑर होबो in the United Kingdom and United States, but still became one of the most popular poets of his time. मात्र असं असूनही he became one of the most popular poets of his time. त्यांच्या काळामध्ये ते अतिशय पॉप्युलर असे कवी होते. The principal themes in his work are observations about life's hardship. त्यांच्या ज्या कविता आहेत त्या किंवा त्यांचं जे लिखाण आहे त्याचा विषय काय आहे तर ऑब्झर्वेशन्स अबाउट लाईफ्स हार्डशिप्स. या जीवनामध्ये जे आपल्याला हार्डशिप संकटांचा सामना करावा लागतो त्याविषयी त्यांच्या लिखाणामध्ये आपल्याला लिखाण पाहायला मिळेल. द वेज इन विच द ह्युमन कंडिशन इज रिफ्लेक्टेड इन नेचर, हिज ट्रॅम्पिंग ॲडव्हेंचर्स अँड द व्हेरियस कॅरेक्टर्स ही मेट. वेगवेगळ्या ज्या लोकांना ते भेटलेले आहेत त्यांच्याविषयी लिहिलेलं आहे. किंवा ह्युमन कंडिशन्स इज रिफ्लेक्टेड इन नेचर, निसर्गाशी रिलेटेड मानवांच्या काय जबाबदारी आहेत वगैरे असे त्यांच्या कवितेचे त्यांच्या लिखाणाचे विषय आहेत. ही बिकेम अ पेडलर अँड स्ट्रीट सिंगर इन इंग्लंड. आफ्टर सेव्हरल इयर्स ऑफ अ वंडरिंग लाईफ ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट व्हॉल्यूम द सोल्स डिस्ट्रॉयर अँड अदर पोयम्स. आणि मग पहिला त्यांचा कवितेचा व्हॉल्यूम आहे द सोल्स डिस्ट्रॉयर अँड अदर पोयम्स. द पोयम, दिस पर्टिक्युलर पोयम दॅट इज मनी पोयम टेल्स अस अबाउट द रिच मॅन who wants to be a poor man to find the real happiness. आणि मग ह्या कवितेमध्ये त्यांनी एका श्रीमंत व्यक्तीविषयी सांगितलेलं आहे की जो श्रीमंत व्यक्ती पुन्हा त्याला गरीब व्हावं असं वाटतंय टू फाइंड द रिअल हॅपीनेस, खरा आनंद मिळविण्यासाठी. इट इज व्हेन वी डू नॉट हॅव मनी ऑर हॅव लॉस्ट अवर मनी वी रिअलाइज हाऊ इम्पॉर्टंट द मनी इज. ज्या वेळेस आपला पैसा हरवतो किंवा आपल्याकडे पैसा नसतो त्यावेळेस आपल्याला कळतं की पैसा आयुष्यामध्ये किती महत्त्वाचा आहे. अँड ॲट द एंड द पोएट सेज दॅट नाव ही डझंट हॅव मनी. आणि मग कवितेच्या शेवटी कवी म्हणतायत की आता त्यांच्याकडे पैसा नाही. ही हॅज ट्रू फ्रेंड्स दो दे मे बी फ्यू. डेफिनेटली ही डोंट हॅव सफिशियंट मनी विथ हिम बट ही हॅज true friends with him and those true friends may be few. कमी का असे ना परंतु त्यांच्याकडे काय आहेत त्यांच्या बरोबर त्यांची खरी मित्र जे आहेत ते मित्र आहेत. सो फ्रेंड्स आर मोर इम्पॉर्टंट दॅन मनी. अँड हिअर इन दिस पोयम विल्यम डेव्हिस हॅज टोल्ड अस द सेम थिंग. आणि यामध्ये कवितेमध्ये विल्यम डेव्हिस यांनी हे सांगितलेलं आहे की पैशापेक्षाही महत्त्वाची त्यांची मित्र आज त्यांच्याबरोबर आहे. सो स्टुडंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द पोयम मनी. In the next video we will see poem in detail.